آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص سے جنہوں نے نہ صرف بنگلہ دیش بلکہ پوری دنیا کو اپنی بے مثال سوچ اور جد و جہد سے متاثر کیا۔ وہ شخص جس نے غربت کے خلاف ایک خاموش انقلاب برپا کیا اور لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں امید کی ایک نئی کرن جلائی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کی۔ آئیے ان کی حیرت انگیز زندگی کے سفر پر نکلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیسے ایک عام انسان نے دنیا کے غریب ترین لوگوں کے خوابوں کو حقیقت میں بدل دیا۔ ڈاکٹر یونس ارلی لائف۔ ڈاکٹر محمد یونس 28 جون 1940 کو بنگلہ دیش کے شہر چٹاگونگ میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے والدین کے 9 بچوں میں سے تیسری اولاد تھے۔ ان کے والد حاجی دلاور حسین ایک کامیاب سونار تھے، جبکہ ان کی والدہ صفیہ خاتون ایک گھریلو خاتون تھیں جو دوسروں کی مدد کرنے کی خواہش رکھتی تھیں۔ ان کی والدہ کا ان پر گہرا اثر تھا اور انہی کی ترغیب سے یونس نے غربت میں مبتلا لوگوں کی مدد کا عزم کیا۔ ڈاکٹر یونس کی ابتدائی تعلیم چٹاگونگ میں ہوئی۔ وہ ایک ذہین طالب علم تھے اور تعلیم کے میدان میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ انہوں نے چٹاگونگ کالج سے بیچلر کی ڈگری حاصل کی، جس کے بعد وہ فل برائٹ اسکالرشپ کے تحت امریکہ چلے گئے، جہاں انہوں نے وینڈربلٹ یونیورسٹی سے اکنامکس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ابتدائی زندگی میں ہی ان کے اندر دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ ان کی تعلیم اور تجربات نے ان کی سوچ کو مزید نکھارا اور ان کو غربت کے خاتمے کے لیے ایک انقلابی خیال یعنی مائکرو فائنانس کی طرف مائل کیا۔ فاؤنڈیشن آف گرامین بینک۔ گرامین بینک کی بنیاد 1976 میں ڈاکٹر محمد یونس نے بنگلہ دیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں جوبرا میں رکھی۔ اس بینک کی تخلیق کا مقصد غربت اور قرض کے جال میں پھنسے غریب لوگوں کی حالت زار کو دیکھنا تھا۔ ڈاکٹر یونس نے محسوس کیا کہ روایتی بینک سسٹم غریب لوگوں کو نظر انداز کر رہا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے قرض حاصل کرنے سے قاصر تھے۔ گرامین بینک کا بنیادی تصور مائکرو فائنانس تھا، جس کا مقصد غریب ترین افراد، خاص طور پر خواتین کو چھوٹے قرضے فراہم کرنا تھا تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں اور خود کفیل بن سکیں۔ یہ قرضے بغیر کسی روایتی ضمانت کے دیے جاتے تھے اور ان کا اعتماد صرف ان قرض داروں کی نیک نیتی اور دیانتداری پر ہوتا تھا۔ ابتدائی طور پر ڈاکٹر محمد یونس نے اپنے ذاتی پیسوں سے گاؤں کے 42 غریب لوگوں کو قرض دیا، جن میں زیادہ تر خواتین تھیں۔ یہ چھوٹے قرضے محض چند ڈالرز کے ہوتے تھے، مگر ان کا اثر بہت بڑا تھا۔ لوگوں نے ان چھوٹے قرضوں کا استعمال کر کے چھوٹے کاروبار شروع کیے، جیسے کہ مویشی پالنا، بنائی اور دیگر ہاتھ سے بنی مصنوعات کو فروخت کرنا۔ گرامین بینک کا ماڈل اتنا کامیاب ہوا کہ جلد ہی اس کو سرکاری سطح پر تسلیم کر لیا گیا اور 1983 میں اسے ایک باضابطہ بینک کی حیثیت مل گئی۔ اس بینک کا نظام اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ دنیا بھر میں اس کی نقل کی گئی اور مائکرو فائنانس کا تصور عالمی سطح پر غربت کے خاتمے کے لیے ایک مؤثر آلے کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ گرامین بینک کی بنیاد سے نہ صرف لاکھوں غریب لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آئی، بلکہ یہ دنیا بھر میں غربت کے خلاف جنگ کا ایک اہم سنگ میل بن گیا۔ ڈاکٹر محمد یونس اینڈ مائکرو فائنانس۔ مائکرو فائنانس کا تصور ایک انقلابی مالیاتی ماڈل ہے جو ان لوگوں کو مالی خدمات فراہم کرنے پر مبنی ہے جو روایتی بینک سسٹم تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، خاص طور پر وہ افراد جو بہت غریب ہیں یا جو چھوٹے کاروبار شروع کرنے کے لیے مالی وسائل سے محروم ہیں۔ مائکرو فائنانس کی اصطلاح میں چھوٹے پیمانے پر قرضے، بچت کی سہولتیں، انشورنس اور دیگر مالیاتی خدمات شامل ہیں۔ ڈاکٹر محمد یونس کو مائکرو فائنانس کے تصور کا بانی مانا جاتا ہے۔ گرامین بینک کی بنیاد کے ساتھ ہی ڈاکٹر یونس نے مائکرو فائنانس کا نظام متعارف کروایا، جس کا مقصد غربت کے خاتمے کے لیے غریب ترین افراد کو مالی امداد فراہم کرنا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ مالی امداد اور چھوٹے کاروباروں کی مدد سے غریب افراد اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں اور غربت سے نکل سکتے ہیں۔ گلوبل امپیکٹ آف مائکرو فائنانس۔
माइक्रो फाइनेंस का तस्वुर इतना कामयाब साबित हुआ कि ये दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे के लिए एक मौसर मॉडल के तौर पर अपनाया गया। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में माइक्रो फाइनेंस इदारे कायम किए गए जो गरीब लोगों को कर्जे फराहम करते हैं ताकि वो अपने कारोबार शुरू कर सकें और खुद इन्हसारी की राह पर गामजन हो सकें। माइक्रो फाइनेंस का तस्वुर एक माशरती और इक्तसादी इनकलाब का सबब बना और इसके असरात ने लाखों लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाया। इस तस्वुर ने साबित किया कि गुर्बत के खिलाफ जंग में छोटे इक़दामात भी बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को 2006 में माइक्रो फाइनेंस के मैदान में इनकी बेमिसाल खिदमात और ग्रामीण बैंक की बुनियाद के जरिए गुर्बत के खात्मे के लिए इनकी कोशिशों के एतराफ़ में नोबल इनाम से नवाजा गया। ये एक तारीखी लम्हा था, न सिर्फ डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इस इनाम ने माइक्रो फाइनेंस को आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज बना दिया। नोबल इनाम के अलावा डॉक्टर यूनुस को दुनिया भर के मुख्तलिफ एजाज़ात से भी नवाजा गया। इन्हें कई बैनुल अक़वामी तंजीमों और इदारों ने मुख्तलिफ अवार्ड्स दिए, जिनमें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, कांग्रेशनल गोल्ड मेडल शामिल हैं। डॉक्टर यूनुस लाइफ सेटबैक। 2011 में शेख हसीना की हुकूमत ने डॉक्टर यूनुस को ग्रामीण बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे से हटा दिया। हुकूमत की जानिब से इल्ज़ाम था कि डॉक्टर यूनुस इदारे को अपनी ज़ाती मालकियत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। इसके साथ साथ शेख हसीना ने डॉक्टर यूनुस पर तनकीद करते हुए कहा कि माइक्रो फाइनेंस के नाम पर लोगों से गैर मुनसफाना शरह सूद वसूल किया जा रहा है और ये कि माइक्रो फाइनेंस गरीबों पर बोझ डाल रहा है। इन्होंने ग्रामीण बैंक को ब्लड सीकर खून चूसने वाला करार दिया। 2013 में डॉक्टर यूनुस को लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी पर 6 माह के लिए जेल भेज दिया गया। इन पर इल्जामात थे कि डॉक्टर यूनुस कंपनी का 5% मुनाफा वर्कर्स में तकसीम करने में नाकाम रहे। वर्कर्स को छुट्टियों में भी मुआवजा देते रहे। डॉक्टर यूनुस को मुख्तलिफ अदालती मुकदमात का सामना भी करना पड़ा, जिनमें टैक्स की अदायगी, कर्जों की वसूली और दीगर माली मामलात शामिल हैं। वाई डॉक्टर यूनुस लेफ्ट बांग्लादेश। शेख हसीना की हुकूमत के इक़दामात ने बैंक की खुद मुख्तारी को मुतासिर किया, जिसके बाद डॉक्टर यूनुस ने बांग्लादेश से जाने का फैसला किया। डॉक्टर यूनुस ने रस्मी तौर पर बांग्लादेश नहीं छोड़ा, लेकिन हुकूमती दबाव, अदालती मुकदमात और बैनुल अक़वामी मसरूफियात की बिना पर इन्होंने ज़्यादातर वक्त बैरून मुल्क गुजारना शुरू किया। इनके और बांग्लादेश की हुकूमत के दरमियान तनाज़ात ने इस सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया। इसके बावजूद डॉक्टर मोहम्मद यूनुस दुनिया भर में माइक्रो फाइनेंस और समाजी कारोबार के मैदान में अपनी खिदमात जारी रखे हुए थे। हाल ही में जब शेख हसीना की हुकूमत गिरी तो डॉक्टर यूनुस अबूरी हुकूमती सरबराह के तौर पर बांग्लादेश ढाका वापस आए और आबदीदा हो गए। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरी दुनिया के गरीबों के लिए एक नई उम्मीद की किरण रोशन की। माइक्रो फाइनेंस का इनकलाबी तस्वुर और ग्रामीण बैंक का क़याम इनकी गैर मामूली सोच और बेमिसाल जिद्दोजहद का नतीजा था। मगर ज़िंदगी के इस सफ़र में तनकीद, चैलेंजेस और तनाज़ात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन डॉक्टर यूनुस ने कभी हिम्मत नहीं हारी और अपनी मंजिल की जानिब कदम ब कदम आगे बढ़ते रहे। आज इनकी खिदमात न सिर्फ तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं बल्कि लाखों लोगों के लिए एक रहनुमा भी हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की कहानी हमें सिखाती है कि अजीम मकसद के लिए की गई जिद्दोजहद कभी रायगा नहीं जाती, क्योंकि हकीकी कामयाबी वो है जो दूसरों की जिंदगियों को बेहतर बनाए और दुनिया को बदल दे। इस वीडियो के जरिए हमने डॉक्टर यूनुस की स्वानिया उम्री की झलक दिखाने की कोशिश की, लेकिन इनकी जिद्दोजहद और कामयाबियों की दास्तान हमेशा याद रखी जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।